почну спочатку по-білоруську, а потім буду по-англійську, тому що більше кількість присутніх сьогодні на панелі легше володіють англійською мовою, ніж білоруською. So, welcome to everyone who came back from lunch. It was very traditionally rather heavy lunch, Belarusian style. When the weather is like this, you need something serious to keep you going for the rest of the day. So this is our final section for today. Although we put it at the end of our conference, but actually this is probably the future of education, of humanitarian education, of science education, because with the development of technologies, with the development of internet, more and more of educational activities are moving online. It's interesting to note that Belarus has the highest, one of the highest penetration rates of broadband internet in Europe. So if you compare Belarus even to very old democracies, modern countries such as Denmark, still in absolute numbers, Belarus has many more broadband subscriptions than some of those countries. And also we know that Belarus is one of leaders in the area of offshore software development. And so we thought that putting these two together would potentially create a very interesting topic, and also we're hoping to make it as practical as possible. A few months ago, a paper was published, which was authored by myself and Vadim Smok. We were looking at non-formal education in Belarus, and one of the recommendations which we are mentioning there was for non-formal education projects in Belarus to start developing more their distance education projects, because that helps them to reach more people without necessarily being burdened by all those bureaucratic regulations which may be seen as a hindrance. So let me stop here, and I will invite the first speaker. Prior to doing that, I will explain the rules. So basically every speaker will have around 7 minutes to address the issues. So try to, if possible, try to focus on those issues which we identified in the program. And then we will have a discussion, and also we hope that people who are going to answer questions are not going to be very lengthy in their answers, so that we can pick up as many questions as possible. So первый у нас выступающий. Okay, so the first speaker is Igor Slatikov, who is Dean of International Institute of Distance Education of the Belarusian National Technical University in Belarus. Добрый день. Так как у меня всего 7 минут, мы, наверное, обойдемся без презентации. Я постараюсь кратко рассказать и об институте, и о тех проблемах, которые в институте существуют. Институт действительно был создан в 2000 году. С его создания прошло уже 16 лет. Сегодня это 2 кафедры, это филиал в регионе и некоторые другие структуры, которые связаны с институтом. Сегодня мы обучаем студентов по 5 специальностям, 3 информационным направлениям и 2 экономическим. Сегодня в институте у нас учатся порядка 700 студентов, было когда-то 1500, но так как количество выпускников школы уменьшилось в 2 раза, количество и наших студентов, соответственно, уменьшилось в похожей пропорции. Мы ведем подготовку по 8 программам магистратуры, это порядка 80-85 магистрантов, тоже экономического, научного и информационного профиля, но, может быть, с точки зрения таких экономических специальностей, здесь есть бизнес, образование и так далее, может быть, интересны будут такие, как оценка бизнеса и активов промышленных предприятий и инноваций технологических процессов и производства, специальности магистратуры. Ну, есть своя аспирантура, соответственно, вот за эти 16 лет существования института выпущено более 2000 студентов, более 100 магистрантов, достаточно большое количество аспирантов, в том числе и уже защитившихся. Что касается системы обучения, в общем-то, если говорить про классическую западную модель дистанционного обучения, то она не реализована, я буду честен,
нашем институте. В силу тех законодательных и организационных проблем, которые существуют. В общем-то, это, если опять-таки быть честным, это модернизированная в обществе система традиционного заочного образования, но с внедрением элементов в достаточно большом количестве электронного обучения. В общем-то, это и есть та главная проблема, которая, наверное, существует. Если говорить про международное какое-то сотрудничество, институт, то называется Международный институт, то действительно у нас достаточно широкие международные связи. У нас на первой ступени высшего образования учатся студенты из России, Украины, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Израиля. Если говорить про вторую ступень, это и Российская Федерация, и Китай, причем в том числе на английском, Грузия. Если говорить про аспирантов, то это в основном, если про международные страны Ближнего Востока, в том числе на английском языке. Из нового, что мы планируем, в общем-то, открывать буквально в начале следующего года, это открытие филиала в Грузии. Вообще-то БНТУ достаточно активно занимается сейчас продвижением на международный рынок образовательных услуг. У нас есть в БНТУ филиал в Таджикистане первый, откроются филиалы в Туркмении и, по всей видимости, еще в ряде стран Средней Азии. Мы открываем филиал, я уже говорил, в Грузии, открывается филиал в Египте. Ну и вот с нашим участием открывается филиал в Шри-Ланке, где будет идти обучение на английском языке. Что касается проблем, которые существуют перед институтом, они двоякие. С одной стороны, это проблемы связаны с отсутствием внятной нормативной базы, хотя вот я могу, шли представители РИКШа, мы вносим в наш кодекс отдельно графу о дистанционном обучении. С моей точки зрения, вот если подходить вне наших реалий, в этом нет необходимости. Это не отдельный вид обучения как таковое, это технология, которая используется для обучения людей, которые учатся без отрыва от основной деятельности. Если же говорить про наши реалии, то, наверное, это будет хорошо, потому что под это появится соответствующая нормативная база, возможно. Хотелось бы поверить, которая позволит приблизить модель вот такому классическому дистанционному обучению, как оно понимается в мире. А вторая проблема – это организационная, связанная с тем, что действительно хотелось бы больше денег, больше возможностей, которые бы ты вкладывал для того, чтобы развивать современные виды обучения. Но я думаю, что тут тоже у руководства университета есть некое понимание в этом направлении. Я думаю, что здесь тоже в ближайшее время появятся свои подвижки. Ну и самая главная проблема, наверное, это проблема все-таки связанная с контингентом обучаемых. Вот, в общем-то, дистанционное обучение как таковое, оно предполагает очень высокую самоотдачу того, который учится. Она предполагает, что тот человек, который учится этим образом, он учится не из-под палки, а он учится самостоятельно, он понимает, зачем он это делает. К сожалению, вот контингент, достаточно значительный контингент студентов из нашей страны, из стран, как у нас говорят, ближнего зарубежья, к сожалению, желает во многом получить образование, как говорят, на халяву у нас. Это касается, что интересно, даже израильских студентов, но это не наши люди. У них аналогичный подход. Они считают, что если деньги заплачены, значит, в общем-то, вы должны нам выдавать диплом. Поэтому очень большой отсев вот по специальностям информационного направления, где действительно надо учиться, отсев порядка 20% в год. Они дальше наблюдаются круговорот студентов в природе, исключаются, восстанавливаются, исключаются,
восстанавливаются, но отсев достаточно большой, хотя есть замечательные дети, которые работают и в парке, и так далее, и везде. Ну, это те, которые действительно мотивированы, с которыми очень здорово работать. Что касается международных программ, то, конечно, в общем-то, главный упор делается сегодня на англоязычные, будет делаться. И делается на англоязычные программы и на программы магистерской подготовки иностранцев. Потому что это возможно, это интересно, с этим надо работать. Ну вот, если кратко, 7 минут, я ровно 7 минут. Спасибо большое. Я уточняю еще один вопрос. Кстати, у нас есть представитель Рижи, другой пришел, и будет, если что, возможность, наверное, уточнить что-то у него. Извините, а вы из Рижи, да? Какая у вас позиция? Не, ну мы знакомы. Позиция какая? Ну, я имею в виду не позиция, а должность. Head of Department, Educational Technologies. Понятно. Ну, если что, будем иметь в виду, и потом Я прошу прощения, я вас так долго мы знаем, что я вас не ассоциирую с начальством. А что вы преподаете именно, вот, когда вы говорите, развиваете программу? Основное направление Информационное и экономическое управление. Понятно. Спасибо. Хорошо. Thank you very much. The next speaker is also a Belarusian scholar, Vasil Bandari, who is the Deputy Dean of the Faculty of Distance Education at the Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics. So, 7 minutes are yours. Я попытаюсь за эти же 7 минут быстренько пройти по опыту организации дистанционного обучения в Белорусском государственном университете информации и электроники, так сказать, видение изотопов среды. Ну, Львив довольно крупный университет нашей страны, знает более 16 тысяч обучающихся по разным формам обучения и образования. Первая ступень, вторая ступень, аспирантура, довольно много иностранных студентов и довольно много программ обучения на английском языке. Имеют очень неплохое оснащение в силу специфики нашего университета и возможности получения помощи от факторных технологий. Теперь о факультете непрерывного дистанционного обучения. Факультет открыт 2001 сентября 2004 года. Но в принципе дистанционное обучение у нас начало развиваться с 2002 года. Образовался Центр дистанционного обучения по приказу Министерства образования. Мы набирали студентов, когда количество приблизилось к 1500, был выделен факультет. И, в общем-то, факультет сейчас занимается организацией дистанционной формы получения образования. Сегодня на факультете обучается 669 студентов по 12 специальностям. Среди них 17 студентов с ограниченными возможностями, чем мы, в общем-то, выделяемся. Также у нас обучается 661 называемый сертификатчик. Это лица, которые изучают отдельные дисциплины с получением сертификатов, которые не используют пока нашего университета для переводов, для восстановления на различные специальности. Например, человек захотел поменять специальность, после обучения никаких проблем, он сдает академическую разницу у нас и на любой факультет, на любой формат получения образования может потом восстановиться и перевестись. Мы работаем в системе электронного обучения SharePoint LMS на Microsoftской платформе, где зарегистрировано на сегодняшний день 176 преподавателей, 1731 обучающихся, это студенты непосредственно дистанционной формы получения образования, это так называемые сертификатчики, это часть студентов младших курсов факультета заочного обучения и несколько специальностей по дневной форме получения образования, они используют дистанционные образовательные технологии в своем обучении, да, преподаватели-инноваторы с ними работают. Мы, в общем-то, с этого года, в общем-то, начали проводить уже дистанционную текущую аттестацию, то есть зачет экзамена. Ранее мы получали разрешение Министерства образования, долгая переписка для лиц с ограниченными возможностями, для инвалидов, возможность проведения дистанционной текущей аттестации. Вот это довольно тяжелый процесс, много справок, и наши специалисты Министерства образования считают себя более квалифицированными специалистами по
области диагнозов, чем медики. Ну, в конце концов, в общем-то, мы получили разрешение для нескольких специалистов, для нескольких студентов. Затем нам это надоело, и наш ректор взял на себя смелость, и мы ввели локальный нормативный документ, который разрешает проводить текущую аттестацию дистанционно для студентов БГУ. Вот на слайде специальности, по которым мы в настоящее время выбираем и обучаем. Это 10 специальностей первой ступени, в основном все айтишные. Вот я условно айтишная, экономическая, экономика электронного бизнеса и электронный маркетинг. Работаем по нормативу, к сожалению, как и по заочному. То есть есть сессии, есть сессии, есть сессионный период, но у нас разрешено и приветствуется аттестация межсессионный период. Если человек знает, готов сдавать экзамен, в любой момент получает этомастичку и сдаем экзамен. Количество дисциплин в семестре определяется студентом, но в рамках своего учебного плана. Стандартные учебные планы, которые построены на типовых учебных планах. Нормативный срок обучения 5 лет. Возможно, ускорение будет у нас обучение до 4 лет, меньше мы не можем. Кодекс образования как не позволяет. Второе высшее образование. Примерно 90% от лиц, которые поступают в университет для получения второго высшего образования, не поступают к нам на факультет. Вот в этом году поступило 75 человек для получения второго высшего образования. Стоимость обучения привязана к количеству изучаемых дисциплин, в отличие от всех других факультетов, как в нашем университете, где платят за семестр. У нас 40 человек выбрал дисциплину для изучения, сколько он оплачивает. В частности, одна дисциплина в настоящий момент 77 рублей стоимости изучения. Всего мы выпустили с 2008 по сегодняшний день более 500 специалистов. Если там, в 2008 году мы выпустили 6 человек, в 2009 году 5 человек, при численности факультета 1500. Вот это была специфика обучения, мы равнялись на западные стандарты дистанционного получения образования, по поводу мотивации, когда была сложена вооруженная сила, опять же, это была основная мотивация быть студентом, и у нас очень маленький КПД. Потом убрали срочку, у нас упала численность студентов, но увеличилось количество выпускников в результате. Вот, например, в 14 году мы это значит 7 человек выпустили, в 15 63, в 16 62, в этом году тоже 67 человек планируется к выпуску. То есть вот такой более-менее стабильный состав. Это интернет-страничка нашего факультета, здесь можно посмотреть, почитать. Это страничка нашей системы электронного обучения Шариком ВМС. Фактически там есть там гостевой вход, можно посмотреть, почитать. Там в этой системе электронного обучения размещены электронные кабинеты всех дисциплин, по которым мы ведем подготовку. Конечно, может быть, не сильно хорошо, не так, как на курсоре, не даже не так, как на национальной платформе российской образовательной, которая создана в 2015 году. У них получше, пока электронные ресурсы. Но мы стараемся сделать такие же, и даже лучше. Стандартная структура ресурсов. На слайде указан вид сертификата и алгоритм его получения, то есть любой студент пока нашего университета, хотя наш шеф планирует распространить наш опыт на другие университеты, и планирует свой доклад на февральском совете ректоров с предложением заключить ассоциацию с различными нашими университетами Республики Беларусь о взаимном признании сертификата. Мы могли образом подобие хотя бы Российской Федерации. У них есть национальная образовательная платформа, 8 университетов крупнейших России скооперировались, создали платформу, и можно дистанционно изучать отдельные дисциплины, и они обязательны к взаимозачету в этих вузах. Мы пытаемся также организовать наш учебный процесс. Параллельное обучение с прошлого года мы начали параллельное обучение. Это лица иной формы получения образования, которые не могут по различным причинам посещать лекции, либо там лекции ладно, но работают платно, дополнительно берется за пропущенное продолжительное обучение. Они имеют право у нас в университете в течение 1 сентября
прийти к нам в деканат, даже без ведома самого декана, заключить договор изучения отдельной дисциплины, заплатить 50% стоимости, так как уже 12 лет платили, как бюджетники, и изучать. Мы обязаны поставить в известность факультет, с которого пришли к нам эти студенты. Они имеют право дистанционно изучать дисциплину и до начала своей сессии представить свой деканат сертификат по изучению этой дисциплины. И деканы этих дневных факультетов обязаны зачитать эту дисциплину и писать учебную карточку. Пока так вот у нас есть. По поводу лиц с ограниченными возможностями. Мы пока выпустили 5 специалистов в колясочниках. Всего обучается у нас на данный момент 17 человек, причем, обратите внимание, средний балл довольно высокий, потому что заканчивает только лица наиболее мотивированные, которые в нашем случае, как правило, работают по специальности, они работают программистами, где можно получить в среднем больше зарплаты, чем как не программистам. И очень хорошо защищают дипломные проекты. Они, как правило, получат свои дипломные проекты и так далее. Наши достижения. В этом году выпускник инвалид первой группы Евгений Солянов занял 4 место на международном конкурсе профессиональных навыков для лиц с ограниченными возможностями. Порту проходил. Инвалид с видом, научник занял 3 место. Ну, вот, 16 год наши выпускники. Евгений Солянов получает ему наше министерство грамоту дало за его участие. Это вот наши выпускники, 14 год, 16 год. Это дорога, тяжелый студент получился, но защитился отлично, предоставил от волнения себе кресла. Это довольно-таки высокая степень ДЦП и мультиртуру. Он закончил, получил диплом инженера-программиста по специальности программного обеспечения информационных технологий. Хорошо. Попытаюсь уже говорить про наши проблемы информационные, но они такие же, как и в виду, фактически. Есть на слайде нормы, не позволяют обучаться. Наше предложение на слайде есть об организации ассоциации вузов, о создании портала общереспубликанского, для того, чтобы мы могли обмениваться материалами и использовать для обучения во всех языках. Спасибо. Спасибо большое. Thank you very much for your presentation. And the next speaker is foreign speaker. So she came from the Netherlands, Nienke Gruijtjeri, team leader, EdTech and blended learning coordinator from the University of Amsterdam. So you have your own 7 minutes, but I'm sure we can go into more details after. So I work at the University of Amsterdam, and my presentation will be about a little bit about the university and how we're using the spin-off, or actually the buzz that massive open online courses have created. This is online distance education in our on-campus teaching, how the two are now actually being incorporated together. So at the University of Amsterdam, we have 57 bachelor programs and 87 master's programs. As you can see, 5 of the bachelor programs are English and 52 of the masters also. We have 7 faculties, and in total, the students fluctuate between the 30,000 and 40,000 students enrolled. So the first massive open online courses, these are completely free courses. The first one was launched in 2011 by Stanford University on artificial intelligence, and why it's called massive is because there were 160,000 registrants before the course even started. You only need a name and an email address to follow this course online. And then you have a course in artificial intelligence from Stanford University. So this is booming. And the difference between this open education online and that of the past 20, 30 years is that these are video-based courses that you can enter, no requirements necessary, and you get a very high level of education for free online. So the
University of Amsterdam launched its first, it was the first Dutch university to launch a MOOC in 2013. And why would you as a university give away your education for free online, right? The exposure is huge for a university. These are some numbers of 5 MOOCs that the University of Amsterdam has created. So the top course, for example, on inferential statistics, we have had more than 35,000 people seeing our course. So they see University of Amsterdam, and they see that we give this education. Then 18% of those enrolled into the course. Not many complete. This is a very well-known fact of free online courses, but that's okay because many people take the course only for the first section or chapter 3 or to increase their knowledge on specific topics. But it's just the amount of students that you can reach as an educational institute is massive, so that's incredible. This is a distribution of MOOCs in the European Union. You can see it's really booming. And if your interest is also to reach international students, which the University of Amsterdam is interested in, then you really want to be on these online courses, on these online platforms. And there are some very well-known ones. Coursera has 15 million participants, edX 5 million, Udacity 4 million. So it's incredible. And I just Googled, actually on Coursera, there are 116 courses in the Russian language. Not on the Russian language, but in the Russian language, learning all kinds of different topics. So the University of Amsterdam is using this because you're giving it away for free online on the one hand, but on the other hand, it's creating a new way of thinking of how we can incorporate online learning in our on-campus teaching. So this is a kind of wave you see here of the course design during a week. Like first students have to read and they have to do an assignment online, maybe debate in an online forum or submit an online assignment and give peer feedback. Then they come to class, talk to the teacher, have human interaction, and then they go online again and maybe do something else like a digital exam, etc. And this is for on-campus teaching. So what you're doing as an educational institute is you're investing in distance learning and also using it for your on-campus students, which makes a lot of sense. Because also using these technologies in your teaching improves your teaching. You can provide more practice materials for your students. They can go online and repeat these digital exams or digital assignments. You're making teaching more flexible. Students can watch web lectures when they have the time besides their work or other responsibilities. And you can also allow different learning paths. Students don't all have the same knowledge when they start a course or a program. So some of them have some deficiencies that they need to learn more before they're up to level of that course, or others want more challenges. Technology offers that opportunity to make the course more flexible and more personal. And it also increases access to the teaching. Like we just saw some examples also, people who are not able to come to the room physically can also do the learning online. So that was my main point of online and blended learning. In the Dutch, in the Netherlands, we also have a knowledge network where all the Dutch universities share information with each other and knowledge on these different technologies and how we're using them in our universities. And this is just a screenshot of the website because I read, human resources and sharing knowledge with each other is also very important to develop these skills together. And the Dutch have a very interesting group that maybe we can look and link up to as well. Thank you very much. Thank you very much, Nita. Very interesting introduction, and I think it was new for probably most people in the room, and many new aspects for me as well, while I'm trying to pay attention to this field. And now we have two speakers from the west of Belarus, our neighbors to the west, from Poland. So the first speaker is Krzysztof Maciak from the Center for Distance Education. Education Warsaw University of Technology, and present you basics of our e-learning model that is applied to our studies. Present the tools that we use, the practice, the issues that we face in the entire process, and finally in your institutions and in your country. Okay, first of all,
some words for promotion of our unit. We are the first unit in Poland to provide complete graduate program, both bachelor and master degree. We are the first one. We have been established in 2001. And to our best knowledge, we are among a few institutions that actually do this. Most of the institutions provide some courses, online courses, tutoring, but not the entire program. The topic, our program is, due to the fact that we are a technical university, our program is focused on the computer science, electronics and telecommunications, although also mathematics and robotics. In the bachelor degree level and in the master level, we focus on the computer science. Some numbers. We have currently about 900 active students. The number of our teachers is 146, and this teacher offer a total of 180 different courses. Several courses require more teachers. Actually, the most important thing is that we combine knowledge, combine teachers, resources from three different faculties. The above mentioned Faculty of Electronics and Information Technology, Faculty of Mechatronics, and Faculty of Electrical Engineering. So the students of our unit, of our center, actually receive their diplomas of these particular faculties. So their diplomas are no different than of the other students that study at our university. We have also prepared so-called Sprint study, which is a study over internet teaching model, and I will explain it to you just in a moment. First of all, during the time we operate, we have taken a look at how is distant learning and electronic learning in general, how was it present in our university. And we have distinguished 4 different models. The first model that is used in the Faculty of Management that uses the same amount of information, the same amount of courses done in an electronic way, distance way, online, as the traditional classes, just as presented over here. It does not mean that our students do not have the classical meetings with the teacher, no, but the resources are used as their resources are online. Okay. On the other hand, we have the library of our university. They offer short courses, mostly specified courses on social sciences, but also some technical courses on bibliometry and so on, these kind of issues. But they are closed. They are limited to the specific employees or students, but they do not have an impact on their progress. Okay, the third and the most spread model, used by 60% of the faculties of our university, that's 10 faculties use it, is a mixed model that traditional classes are somehow supported by e-learning, by distance learning, online courses, and repositories of materials. But they don't have any impact on these standard traditional classes. They have only supportive meanings. They are the repositories. And here we come to the 4th model, Sprint. It says Sprint stands for Studia przez Internet, study over the internet, which actually combine traditional classes in a short size, and the other
regulations in Poland. Okay, actually, I heard my other colleagues, my other presenters, that they have semester learning style, but actually we thought that it is better to divide a entire academic year not into 2 semesters, but into 4 half semesters. Actually, so we have 4 half semesters during the academic year. The first year of the studies starts with a laboratory meeting. People for a week gather in a computer lab and they do something, do some exercises, just to make their knowledge of some topic very good. And every year in general ends with such a week laboratory meeting, more specialized or hardware based. The first year is basic, then we move to the field of study courses, and on the last year we have some specialized courses. During such a half semester we have 10 weeks, from which 8 of them are based on studying. Then we have 2 consultation meetings, stationary in the university, and 2 exam meetings. We recommend our students not to exceed 3 courses per half semester. Of course, we have customized handbooks and so on. The structure of the handbooks is fixed somehow. We use both asynchronous and synchronous tools. We also experiment with virtual laboratories. We use Blackboard, but eventually we have changed our mind to Moodle. We also use some custom-made e-learning platform as a source repository. We use Moodle as well. Okay, now I would like to give the voice to my colleague who made some research on the target group we focused on. Yes, good morning everyone. Once again, thank you very much for inviting us to this conference. My short part of this presentation is focused on key research results concerning students' profile who are distance learners at our unit at Center for Distance Learning. Research was carried out last year on a sample of 240 students, and one of the questions regarding the students' previous learning experience. As you can see, most of the people, which means 31%, graduate from a different university, and 34% quit studying at different university. 18%, which means 43 people, have no previous academic experience. 5% gave a non-specific answer. Okay. The next question was, why did you choose distance education? And most of the people, which means 76%, answered that they have no combined studies with their profession. 9% live abroad. 7% chose distance education for personal reasons. Okay, and the last part of this research was focused on age and gender structure, and the students of the CDL are diverse in age. 22% are below the age of 25, 32% are between 26 and 30 years old, and the smallest group, 12%, consisted of people over 40 years of age. Yes. Okay. Majority of our students are men, which is a consequence of their field of study, 86%. Okay, so thank you very much, and now Okay, as other of my colleagues, let me actually face some problems, face some issues. Due to the thing that we are technical university, due to the fact that we are a technical university, the limit of access, there's a limitation of different topics, graduate topics, due to the limitation of access to the hardware. The level of the diplomas is different. There are some very good diplomas, especially handicapped people that do
very good diplomas. We discovered that it's a unique thing. Of course, we face some examination control issues, motivation issues, as my colleagues previously said, and a lot of different unexpected situations. Okay, how do we promote this e-learning and distance learning among the community? First of all, we are a member of the e-learning consortium of 4 different universities, 3 public and 1 private one. We are holding an annual conference on e-learning. I will provide some information if that's interesting for you. We are of course also founder of the Polish Scientific Society for Distance Learning, a group of people that gathers specialists, enthusiasts from different units, from different universities, from different parts of Poland, to promote and to consult others in the field of this learning. And this actually gives us very nice results. And we share our ideas with a peer-reviewed paper, online journal on education called EduAkcja. So please, it's free, it's open to access. Please, if you have some time, please be welcome. Okay, I have some words of summary, but I think that it's a very good time to move this part into the discussion. We're open to take part in such discussion. Thank you very much. Dziękuję bardzo. So now we are proceeding to the discussion session. І можна задавати питання на любой мові і поспробуємо на їх відказати. У мене є сьогодні шмат питань, але я пов'яжу трохи пізніше їх задам. Перше, потім буде друге. Будь ласка. Question is, that your institution has decided to switch from Blackboard to the Moodle. Why? It's cheaper or more flexible? We need for microphone for the interpreters because they will not be able to. Okay, thank you. My question was why the institution has decided. Excuse me. And introduce yourself. Yeah. I'm Sergei Maximov, Head of Department of Education and Technology and National Institute of Higher Education, Belarus State University. My question is why your institution has decided to switch from Blackboard to the Moodle. Is it more cheaper or more flexible? Well, that's a very good question. We considered many options, and we actually use many different e-learning platforms. By many, I mean Moodle, of course. We have experience in that. We use Fronter, and the third choice was Blackboard. And okay, the answer to your question is of course the cost. Yeah. But we also experience a lot of technical issues, mostly due to some upgrades and so on. Moreover, the licensing was very unsuitable, unhandy. So we decided to invest the money to move. Despite the platform is free of charge to download, it is not free to maintain. It is not free. So I think that's the answer to your question. Moreover, I'm sorry. Thank you. We still use some commercial tools, especially these for synchronous communication, for online meetings, because Moodle is not equipped with this kind of software and with this kind of environment. However, it has the same, or at least the same functionality as the commercial platform. Thank you. Thank you very much. Коли ласка, сподарення, представтеся, будь ласка, і так, мікрофон на першому. Задайте ваше питання. Ні, мені здається, колонки не працюють, але перекладчики можуть чути. Чуєте? Меня зовут Елена Анісім, я перший намісник старшини Товариства білоруської мови і депутат Палати представників. У мене питання до господара Ігора і до господара Василя. Скажіть, будь ласка, в ваших інститутах дистанційного навчання ці можна отримати едукацію на білоруській мові? Ні. Ні. У вас ні, а у вас? Історія Білорусі. Дякую. Дякую.
У нас було, здається, під час першої панелі вельми цікава дискусія на контент білоруської мови, потім, коли я буду робити заключні зауваги, я розповіду про її так само для тих, хто відсутнічав окремо нас. Так, от тут було 30 питання, потім у вас. Представте себе. У меня вопрос к белорусским коллегам. Скажите, действует ли еще совет по дистанционному образованию, когда последний раз он собирался? Какова судьба положения о дистанционном образовании в вашем университете? В 2002 году действительно создан очень хороший документ, и я знаю, что были попытки сделать его национальным, но и где-то к 2007 году эти попытки, насколько я знаю, угасли. Вот есть ли какое-либо продолжение, и как вы видите дальнейшую судьбу подобного рода нормативных актов, регулирующих дистанционное образование? Вообще, вот такой вопрос, если вы знаете, какое количество студентов дистанционных в Беларуси? Я это говорю, потому что в 2010 году я писал статью для такого энциклопедического международного издания по дистанционному образованию в Беларуси. С этих пор я как-то не очень глубоко изучал эту тему, и хотел бы узнать, есть ли какая-то динамика. Я уже говорил, что, в общем-то, наверное, нормативная база по дистанционному образованию появится после внесения в кодекс отдельной статьи. Мы надеемся, что появится. Потому что там будет отдельно прописан как отдельная форма получения высшего образования. Наряду с заочным традиционным появится дистанционное обучение. А так, я думаю, и вы, и мы пользуемся локальными нормативными актами. Наш университет. А совет действует? Ну, давно не собирался. Я так... 2007 года? Наверное, еще дольше. Нет, Я думаю, еще 2007. Возможно, я член совета, забыл, когда был, потом обманывать не буду. Что собирается? Прям Анатолий Анатольевич активно занимался, потом пришел в другую работу и, соответственно, микрофон. Поддержу своего коллегу, мы тоже пользуемся локальными нормативными документами. Мы устали общаться с Министерством образования. Мы готовили документы, в том числе положение о дистанционной форме получения образования и положение о дистанционных образовательных технологиях. Готовили пытались в рамках республики его внедрять. Потом подошла смена министра, всякие нюансы. И в конце концов наш лектор написал как локальный документ. Хотя он постоянно муссирует этот вопрос и планирует на одном из ближайших советов ректоров опять поднять вопрос о нормативной базе по дистанционной форме получения образования. По поводу совета. Почему секретарем совета был так Игорь Анатольевич, и есть. То есть его как бы совет никто не разгонял, да, но на нем, на его энтузиазме все держалось, потом он поменял место работы, и вот в результате стратегического года, по-моему, да, не собирался совет по дистанционному образованию Республики Беларусь. Спасибо. Ну еще, извините, я могу добавить насчет локальных нормативных актов. Они, в принципе, утверждены и одобрены Министерством образования. Те локальные нормативные акты, которые мы работаем. Так, все, я правильно порядок. Да. Аня, извините, сначала там, потом А вот насчет количества студентов, вы не знаете? Здесь написано. Можно? Значит, у меня вопрос к госпоже Кройзерик. Вот она упоминала о том, что существует межуниверситетский портал, информационная платформа, на котором, в общем-то, обмениваются какие-то данные, информация. Так вот в этом связи и вопрос. Значит, во-первых, может быть, чуть поподробнее расскажите, как это все дело функционирует, кто администрирует этот портал, насколько широко представлено университетское сообщество там,
и, соответственно, это бесплатно, либо каким-то образом коммерциализовано. Это, во-первых, так, более широко. Второе, насколько вот вы можете сказать, исходя из своего опыта, насколько такой инструмент межуниверситетского общения был бы уместен и полезен для нашей страны, то есть для Беларуси. Благодарю. Sorry. Yes, thank you for the question. I'll start with the second one because, yes, I received some draft documents from the center, and one of the issues that I understood that you are grappling with in Belarus is also human resources. And I reflected on my own situation, and I realized I really find this group very valuable. In this national group which I refer to, which you're asking about. How does it function, you ask? There are certain permanent staff members of that group. They are paid by the Ministry of Education of the Netherlands. Anyone can join for free. And go to most of the meetings are free as well. And they're organized and hosted by this organization. I can create an account on that platform for free and share all information about my activities for free as well. You wonder, how, well, no one's going to go on that platform and publish something which doesn't belong to being able to join or not. We're all community experts in our field of knowledge, and we share our information publicly on that website and with each other. But of course, with help from these permanent staff members that organize a lot and share information as well. Вы ожидаете еще от кого-то ответа или только одному было? Хорошо, спасибо. Представьтесь, пожалуйста, вопросы, микрофон тут. Воронкевич Сергей, Краснодар Центр студенческого самоуправления. У меня вопрос пришел из Бреста, потому что сейчас онлайн-трансляция наши члены смотрят. И зачитаю этот вопрос. Практический момент. У нас хватает специалистов, чтобы разработать новое приложение, системы. Но, как показывает опыт, большая часть преподавательского состава не готова их принимать, не желает обучаться самим современным технологиям. Как рассматривается подобный риск? Вельми добре, що нас так само глядять у Бресті, на заході Білорусі, на межі з Польщею, і сподіваюся, що наша конференція так само одна з форм дистанційної едукації для людей, які глядять наш курс інтернет. Це правда, питання у тим, як мотивувати викладачів, як вони використовують, коли їх стільки праці по інших задачах, викладати треба шмат, потім экзамены и все такое, як это увеличивается, и напевно проблемы подобные есть во всех краинах. Каждый мог рассказать добро. Я не думаю, что это большая на самом деле проблема, потому что подавляющее большинство преподавателей, во всяком случае все работающие у нас, они готовы использовать. Другое дело, что сделать на нормальном уровне хороший учебный курс, который бы готов был для онлайн-обучения. Вот здесь было данные по муковским курсам голландским от 100 до 200 тысяч евро. Ну, у нас, конечно, эти расценки гораздо ниже, но тем не менее, это стоит и времени, и затрат. Вот здесь, наверное, есть проблема. А желание работать, честно говоря, вот я как организатор, считаю в этом деле человек, я не вижу больших проблем с точки зрения подготовки преподавательских кадров, которые уже работают в этой системе, скажем так. Так, зараз кожен викажеться, потім не ще. Well, regarding your question, we face this issue as well, and there are three pillars that we managed to handle it. The first pillar is money, of course. Some of this work was funded by the university. We encourage lecturers to write or provide some materials, especially what I have mentioned about these customized textbooks. These people were paid to prepare textbooks for their classes, for their
there is a sentence of lifelong learning. So not only students, but also professors and lecturers must learn themselves so that they prepare some materials in this electronic format, in this e-learning format, the notes. So once people notice all these things, Thank you. I agree with many of the points raised. I work mostly with social scientists, and they don't like technology, so they run away and realize quality of teaching increases. Like I said, if you do this blend of on-campus and online, you combine this and you increase quality and you increase efficiency, then they start listening and they start practicing as well. But money and time is very necessary. Я согласен со своими коллегами. Вот по опыту нашего университета больших проблем с преподавателями, работающих по дистанционным образовательным технологиям, на самом деле нет. У нас университета на первом месте, конечно, это считать административные ресурсы. Никто не хочет иметь проблемы с вышестоящими руководителями. На втором месте энтузиазм. Действительно, все понимают, что если он сделал относительно нормальный курс, потом проще самому преподавателю. Не надо будет там каждый день общаться со студентами, они те же вопросы по 25 раз отвечать, все сделал нормально, это даже чуть-чуть вмешиваешься, чуть-чуть занимаешься руководством и творческой работой. Ну и у нас на третьем месте тоже деньги. Какие-то деньги нам ректор платит за создание и организацию курса. Спасибо. yes, just a bit more towards. Well, the e-learning material, the electronic material is also a nice field for feedback, even from students. And these improvements that the lecturer make actually, of course, they are the consequence of the growing knowledge, but also the feedback from the students. Because once you prepare some kind of class, some kind of presentation or movie, students may give you feedback saying, we don't understand. Please explain it in some other way. Or please split this topic into several other. And if you do a course normal, the job, you cannot do this. The feedback is forgetting. Forget what the feedback was. I can also add from my own perspective, because I teach at one London-based university, and there we have our own motivation to do more blended learning and online learning. For example, I'm teaching on an LLM program for law students, and we have a partner institution in Sri Lanka, and the number of and this partner institution is basically using our material, so it's a blended. It's not entirely online, but it's a mix. And the number of students in Sri Lanka is almost 3 times higher than the number of students in the UK. And now that the UK government, like I can see here and here, representing Her Majesty, is trying to make even more restrictive visa regulations in the country. So the universities, particularly those which are not at the very top, are very scared, because if you restrict visa policies, then you don't allow that many students, and then all the numbers are going down. So there is an additional incentive for universities actually to go online, either entirely or to open satellite campuses in mainland Europe or in Asia. And if there will be time, I will say a few more words on this point. But let me stop here and pick up the next question, please. Меня зовут Андрей, я представляю агентство «Твою завтра», громадская организация. У меня питання до всіх виступовців такое. Скажіть, будь ласка, техніка увесь час удосконалюється, технології так само увесь час міняються і удосконалюються. Навчання викладачів, які роблять програми, або тих програмістів, які обслуговують дистанційне навчання, це задача їх самих ці університетів? Хто вважає питання досконально, так як
университета, который работает эту программу. Во всяком случае, наш опыт. Часом варто потлумачити викладачам, що треба така система, якою треба шмат покласти часу у цей продукт, але потім воно окупається. По-англійськи називається upfront costs very high. Тобто шмат покластися, а потім може трошечки мінятися. Коли люди це розуміють, то коли адміністрація університету може цьому сприяти, наприклад, даючи які пальовки з кількістю годину, які треба викладати на тиждень, і потребуючи шмату в яких інших сферах, скажімо, один семестр, то це дозволяє сфокусуватися більше на цій темі. Я думаю, що мої колеги плюс інші лікування. Well, in our institution, we faced the same problem, and the problem was even more spread to even not only to academic teachers, but also to elementary school teachers and high school teachers. So of course the answer is money. We had some programs that allow us to open some courses for undergraduate teachers from undergraduate schools and for the teachers of our university. Nevertheless, most of these people who work who collaborate with us are these enthusiasts. So they train themselves. They look for solutions for other tools that we use. And lots of these people who I know, not only from our university, but from the e-learning community of Poland, are actually from social sciences. Social sciences. A lot of these people are librarians, and perhaps this is the place where you should look for hidden talents and hidden sources of enthusiasm. Thank you. No more interventions on this okay, so let's move to the next one, please. Владимир Анатольевич, я за вопрос несколько слов скажу о том, как мы смотрим на электронное обучение. Для нашего института это один из приоритетов. И, в общем-то, мы ушли понять этот энтузиазм по работе. Для того, чтобы стимулировать работу наших преподавателей, участвовать в электронном обучении, это является элементом программы для тех, кого мы приглашаем как источник курса. Это просто прописано. Это является обязательным для всех преподавателей. На нашем учебном портале работает. Если это просто нельзя, у нас работает. Первое. Второе. Мы сделали систему материального поощрения. То есть каждый преподаватель, в зависимости от диплома, работает в этой системе. Поэтому у меня возможно другое. Очень часто, когда обсуждают вопросы дистанционного обучения, полагают, в том числе и вузы, что есть аудитория, есть человек, который находится в аудитории, и судью нужно или вовлечь в эту аудиторию. Но это, правда, симуляция. Симуляция просто онлайн или face-to-face обучение. Но когда рассматриваем на электронном обучении, на электронной технологии позволяет вообще изменить ситуацию обучения. То есть у меня вопрос с нашим гостям с большими делами. Проводили ли исследования в рамках каких-то центров или в рамках ваших подразделений, исследования по электронной технологии? Как новые технологические возможности трансформируют весь учебный процесс? Ведь здесь масса всяких возможностей, которые в конце концов повлияют на качество специалистов
исследование электронной педагогики, насколько является предметом для обсуждения, для внедрения и для исследования. Если да, то какие практические результаты внедрения? So are there any specific studies dealing with the online pedagogy? We saw an example of one study that already Well, this is a very important issue. Actually, we have not conducted such research, such investigation. However, all of our students are actually not distance learning students. We do not distinguish them, but they are the students of the faculty. They have the same classes, the same lecturers, and they prepare the same graduation projects. And they defend these projects in front of the same committee. So the diplomas are the same, and we assume that the quality of this kind of teaching is the same. Of course, this is the ideal model. The practice may be slightly different because of the fact that we are a technical university and our students do not have sufficient access to the hardware or to obtain skills that are necessary working with some hardware. However, we do all our best to remove this gap, fill this gap. But no formal research on them. I'm reminded of the research I read about American online distance learning, and that actually their students scored on average higher than normal students. But I think we need to remember the context, of course. Those students were very motivated and have different motivators than I'm hearing, military issues, etc., that these students don't have to deal with. So that's very relevant, I think, for research results as well. We should look at that. In my sort of MOOC blended learning kind of world, this Friday I'm actually going to a PhD. A friend of mine is receiving a PhD doing research in blended learning. There actually in the Netherlands, the awareness is there about how we can start using this, but we need to improve a lot more to make online learning as effective, I think, as face-to-face. This is what I've seen until now as well. I can add that at British universities, for example, there are usually specialists who are very knowledgeable about how to use all those online learning technologies, and some of them have special training. And I myself doing research at the UCL Institute of Education on online learning in legal education. So we're trying to understand how effective using the video is as compared to regular in-class instruction. But I think on average, people don't know that much because it sounds very small. But on a practical level, they see good examples that they may very well follow, and that's my experience. Воробьев Сергей, кандидат стратегического становления. Мой вопрос адресуется белорусским участникам дискуссии и связан с тем, что мы в этом месяце студенческой ассоциации Европейский студенческий союз, European Students Union. И, как мы понимаем, мы получили большой доступ у экспертов к правовой базе, нормативным документам, к разработанным методикам со стороны студентов на участие в и насколько было интересно белорусским вузам и белорусским институтам, занимающимся проблемами интегрованного дистанционного обучения, получить этот опыт в виде совместных проектов, в виде визитов экспертов в Беларуси, в виде наших визитов в любой из студенческих союзов, любой страны, которая входит в Европейский студенческий союз. Насколько вы рассматриваете перспективность для такого рода взаимодействия между организациями? Я считаю, что любые контакты, любое взаимодействие всегда полезно.
всегда полезно узнать чужой опыт, попытаться его внедрить и каким-то образом использовать. Так что если есть возможность сотрудничать, то мы всегда так. Speaker, пожалуйста. Вы можете вот здесь встать, когда вас будут видеть наши миллионы зрителей через интернет. Я не думаю, что это будет большой секрет. Я не очень давно, на прошлой неделе, выступал на международной конференции по управлению информационными ресурсами. И хотел бы сказать о некоторых вещах, возможно, аудитория просто не знает. Значит, Министерство образования готово сотрудничать, финансировало проект, это было инициатива министерства по Министерство образования профинансировало проект в этом году, в котором мы участвовали, скажем так, по проекту облачной системы дистанционного обучения, нормативной базы и методического обеспечения. О чем идет речь? Предлагается создать на базе оператора и клауд облачные технологии белорусские, единую систему дистанционного обучения во всех университетах республики. Я думаю, что это будет, наверное, если академическое сообщество согласится, это будет интересная инициатива по той простой причине, что предполагается не только создание хранилища ресурсов, но и предложение единого инструмента разработки онлайн. Вот понятно, что мы понимаем, что есть проблемы и в нормативной базе, и в кадровом обеспечении, но в рамках даже действующего кодекса полагается, что нужно просто в комментариях усилить трактовку, по крайней мере, на моей личной исследователя в этой части, в том, что надо все-таки опираться в большей степени на дистанционные технологии образования как средство доставки информации, потому что дистанционное обучение, дистанционное образование – это некие такие растущие термины. Вот с этой точки зрения я хочу сказать, что, конечно, решение будет зависеть даже не столько от воли министерства, сколько от инициативы университета, потому что могу честно сказать, что мое представление такое, что многие университеты не хотели бы оставаться собственными ресурсами по причине того, что они считают этих неких объектов коммерции образовательных услуг. Вот, хотя, наверное, это был бы первый прецедент, потому что то, что говорилось о России, они делают такой портал, но этот портал не предполагает инструментария, просто хранилище массивных образовательных ресурсов. Понятно, что с точки зрения обучения, здесь спрашивали про методики и электронную педагогику, хочу сказать следующее, что, вообще говоря, образование – это очень международная сфера деятельности. В этом смысле большинство ресурсов, интернет-ресурсы, студенты должны владеть иностранным языком. Вот, поскольку это говорит о квалификации преподавателя и кругозоре студентов, то есть на самом деле в интернете имеется масса образовательных ресурсов, и только искусство преподавателя позволяет это сделать. На самом деле это не затратно, если не переписывать что-то. Тем более, что если кто-то знает, что такое облачные технологии, то вот министр Шевчук, который выступал на этой конференции, золотое правило облачных технологий. Запись объекта должна быть единичная, обращение многократное. То есть многократное переписывание информации в архиве и создание собственных репозиториев – это тупиковый путь. То есть если этот ресурс где-то уже есть, на него нужно просто ссылаться. Спасибо. Вот, вопрос в сторону выступавших здесь. Здесь спрашивали про педагогику. Вопрос такой, проводились ли исследования, я бы сказал, в большей степени психофизиологического характера. Потому что есть психологи, которые пишут, что, например, в раннем возрасте, это, может быть, не касается студентов вузов, но детства, говорится о том, что
И можно ли ее, ну, скажем, выразить в рублях, долларах, марках или Так, вельмі цікаве питання, я навіть спробую сам сказати, бо це одна з тем, які я роздимаю своїм дослідуванням для Института адукации университетского колледжа Лондона. Один из первых людей, которые писали про то, что люди учатся с контексту больше, чем от выкладчика, был Выгодский. Можем увидеть такие доследчики. И это наш земляк. Так, он народился в Гомеле, потом працевал у России. И вот он доветует, коли читать книги про дистанционную эдукацию, про використання электронных технологий, один из самых цитуемых авторов. И он жил в початку 20-го столетия. У Беларуси мало про его ведают, если вы сюда кто цікавится, можете почитать. Лев Выгодский, это самый знаменитый, так сказать, психологов эдукации. И в те часы, коли он писал, не было, зрозуміло, интернету, не было технологий в таким стані, яким тепер. И тому уже последовники Выгодского означают так само, что одно из проблем дистанционной эдукации в том, что нема такого контакту непосредственно с лектором, нема непосредственно контакту с группой. И тому идет разговорка, основная тема про то, как можно заменить такую интеракцию у физическом свете на интеракцию у электронном свете. І тому там пропонується і використовувати і онлайн-чати, і дискусійні форуми, і різні відеоконференції, і різні симулятори і так далі. Тобто зараз йдуть спроби зрозуміти, наскільки технологія це може все реплікувати. Ось. І з цим, зрозуміло, є складності, тому що одна справа, коли приходиш у клас, і інша справа, коли треба придумати допомогу електронних сроків. Я бачу, що ви хочете нечто сказати. Возможно, только шутка. Потому что, когда я учился, все прекрасно понимают, и сейчас сидящие здесь понимают, что студенты, которые сидят на первой парте, учатся лучше, чем студенты, которые сидят там. Это Земцова почему? А электронно? Исследование, что навіть онлайн-едукація легше за звичайну едукацію по неким показникам, по неким дисциплинам. Але такого, що однозначно сказати, що онлайн чи стаціонарне, такого нема. Але як уже враховували різні форми, потрібні для різних ситуацій. Let's just to add to this discussion, I don't have an answer, but I'm very curious how this technology will change distance learning and education, because this is the most emotional technology we have right now. Everyone is, addicted to their mobile phones and the apps and the interaction. But this is interaction between people, this technology. It's not interaction with a file online, but it's, so I'm very curious how this will affect the future of distance learning. Дякую. У меня есть питання. Будь ласка, Лариса. Спутник досліджується сьогодні Мостовського центру. Хотіла задати питання до представників білоруського боку у більшості. Увеличиваючи ті перешкоди, які існують у нашому сьогоднішньому законодавстві, у недостатковості нормативної бази, у малої кількості студентів дистанційного навчання, які кроки ви, як Інститут дистанційної едукації, можете предпринять, які допоможуть як розвити дистанційну едукацію, коли ситуація в нормативній базі не поліпшиться? Вы знаете, я еще, наверное, не видел ни одного практического работника, который был удовлетворен нормативной базой. И этот процесс, как вам сказать, он процесс совершенно непрерывный, в общем-то. Я еще раз говорю, вот, если говорить про сегодняшнюю белорусскую ситуацию, то нас, да, единственное, что, наверное, немножко сдерживает, это вот необходимость исключать студентов, а потом восстанавливать тех, которые вовремя не освоили. Но, с другой стороны, это определенный заработок за каждое восстановление, он платит. А с другой стороны, в общем-то, это
А если говорить про белорусских студентов, с иностранцами мы проводим экзамены дистанционно, проблем больших нету. А что касается белорусских студентов, то в силу того, что наша страна сравнительно небольшая, я не вижу больших проблем, если они приезжают на сессию. И, в общем-то, к сожалению, еще раз повторюсь, что менталитет очень многих студентов таков, что это хорошо, что они приезжают. Вот даже хотел спросить, а как вы контролируете в дистанционном образовании, что, например, тот человек пишет экзамен, который зарегистрирован? У нас экзамены очные. Вот это большая проблема российского дистанционного образования, когда они сдают экзамены. Вот компьютер, вот набор тестов, а кто за этим компьютером и кто рядом с этим компьютером, здесь вопрос как бы не волнует учреждение образования. Но с другой стороны, это вопрос работодателя и этого студента. Вот когда наша жизнь станет таковой, что я приду на рабочее место, я приду с дипломом и не покажу знания, тогда работодатель скажет, что ты меня обманул, и я с тобой не хочу иметь дело, и это для меня будет крест на всю оставшуюся карьеру, вот тогда, в общем, эти все вещи будут исключены. А сегодня у нас очный экзамен, поэтому такой проблемы. И Шри-Ланки будут ездить в Польшу? Нет, Шри-Ланка будет там учиться. С иностранцами нет. Шри-Ланка будет там, туда мы будем ездить на экзамен. Правильно. Это сегодня, да, за их счет. Давайте ми зараз є такі питання возьмемо, 34, і потім буде опошній раунд. На удовлетворение, одно питание на удовлетворение, а потом решение каким-нибудь разбираем. Согласен. Как организована операция ваших филиалов? Что конкретно является собой филиалы дистанционных институтов адвокации? И эти такие же там широкие, такие же там узкий спектр дисциплин, которые пропонуются 34. Так, давайте разбираем. Я так само хотел задать это питание, потому что, правда, я не верю, что в белорусских университетах есть филиалы в таких грозных краинах, как Таджикистан, Египет, Грузия, и есть конкуренция, например, есть с Украины, нечто подобное, может, с Латвией, слышите. Это было до питания. Короткое питание. Ну, во-первых, маленькое уточнение. Вообще, собственно говоря, сегодня, когда есть то, что называется большие числа, да, то есть вопрос идентификации, вообще не является проблемой. Да. Мы обсуждаем, по-моему, проблему вчерашнего. Но вопрос, я хотел бы вернуться все-таки к теме нашей конференции «Как же права человека». Понимаете, дело в том, что вот замечательно, что у нас скорее всего появится в кодексе образования новая форма обучения, дистанционная, но как есть Конституция, которая записана о том, что у нас есть право на бесплатное высшее образование на конкурсной основе. Пока это форма заочного образования вопроса о платности, безусловной платности, да, больше нет бесплатных мест на дистанционной программе. Он мог как-то так обходиться сторонам, но сейчас, если это будет отдельная форма, значит, возникнет вопрос о бесплатном дистанционном образовании. Это просто конституционная норма. И это очень серьезный вопрос, я говорю о правах человека, потому что мы постоянно поднимаем вопрос о доступе к высшему образованию через дистанционное образование для инвалидов. Они должны иметь такие же права, как и остальные, на бесплатное дистанционное образование. Ian, you might ask a question. I saw that you were raising your hand. Yeah, thanks. Ian Fox. Yeah, Ian Fox from the British Embassy. Fascinating discussion, and this may have come up in the previous session, so forgive me. But I'm interested in knowing if there's been any research in the Netherlands or in Poland or in Belarus linking distance learning and e-learning to economic growth. So I'm just curious about that, because for us there's a link here, and it's about choice as well. There was a slide I think the Polish team put up about the ages of people that are doing distance learning, and there was a lot of people around the 30-year-old bracket
who are interested in distance learning. There was also, I think, a slide from the Netherlands which showed the number of people curious about the learning, the MOOC, but then not actually taking that forward into distance learning themselves. I think it was 40,000 people showing interest, and then only 3% actually following that through, which was actually 3% is quite a lot of people, to be honest. But I just wondered if there was any research which underpinned the work that you're doing, linking this work to the economic growth of your particular countries. Thank you. Thank you. What will that be the last question? I think that will be the last question. Крупнейший центр стратегических внешнеполитических исследований. У меня вопрос касается интернационализации белорусского образования, потому что, вступая в экономическую семью Европы через Болонский процесс, мы должны представлять не только, что мы можем взять, скопировать, использовать, но также представлять, что мы можем дать нашим академическим коллегам из Евросоюза. Поэтому вопрос, в каких областях образования Республика Беларусь, возможно, могла бы поделиться опытом с европейскими коллегами, чтобы не быть голословным, представители с выводом подтвердить факты. Эти специалисты из Беларуси сегодня известны во многих корпорациях, и благодаря тем миллионам стартапам, которые они могли продать. Вопрос, какие сферы еще? Дякую велике. Ну, я пропоную таким порядком, кожен чоловік не більше 2 хвилинки порозважав на твоє питання, яке я бачу, не більше доторкнувся. Що ви бачите? Так, окей, would you like to take the floor? Yeah. Well, thank you for the question, linking distance learning to educational growth. I'm afraid the short answer is no, but the long answer would be, of course, we live in a world now where lifelong learning is necessary, and how to combine working and learning, and distance learning is, of course, one of the forms to do that. And also, if you look at research that LinkedIn has been doing about jobs that will be coming, we don't have education for educational programs for jobs that are coming, so we have to keep learning, and distance learning is one of the ways to make learning more flexible and easy. So I would assume yes, but I'm afraid I'm not aware of concrete research in that regard. And a question about how would Belarus share with other European countries online, that's certainly one of the things that I was thinking about coming here, and one of my concerns as well is when I look at all this free education coming online from primarily, you need more diversity in online courses online, because otherwise the vocabulary becomes more limited, the learning becomes more limited to specific cultures and viewpoints, and we need a more diverse pool of online knowledge, I think. So I would only be very enthusiastic about online programs being generated from Belarus and seeing those online. Thank you. Well, yes, I would like to answer your question. The answer is no. There was no research regarding this matter. However, we can spot differences in the profile of the student. Nowadays, our students of our center are very frequently located in United Kingdom, in Norway, in the Netherlands, and this is a great opportunity to use these kind of techniques, distance learning, e-learning, to give this opportunity to raise their knowledge and obtain a degree. Otherwise, it would not be possible. Okay, mobility is the first issue, and actually time flexibility is the other thing. Without these techniques, and with a massive self-motivation, obtaining an academic degree is of course possible. So that's how I wanted to comment to your question. Now regarding the matter you asked, well, first of all, I was thinking of some kind of implementing some ontology to learning, and to gather contents from different universities who are on the top level of in their respective fields, and in order to create online course on some specific topic. Actually, we had experience with this kind of activity. We
been involved in a project with the University of Rome, Roma Tor Vergata, Roma 2. They are they're in the top of the world researchers on microwave transistor power amplifiers. And we have prepared such a course in cooperation with them, free of charge for our students, of course. And this course was in English. So the main goal, there were several goals in this course. First of all, to get some knowledge about these power amplifiers, but of course, practice your English and see how other people work. What some other people from the Netherlands were mentioning, I don't know if it was you or most of, probably was you, the most courses are in English. At least some. The Netherlands has most courses in English language out of the Anglo-Saxon countries. Okay, we spot a problem over here. Because since universities are offering courses in English, it's okay to provide them to external institutions. But since Polish universities and most likely Belarusian does not offer courses in domestic language, if you start to offer such a course for Polish or Belarusian speaking students, it becomes a problem because of some kind of lack of interest from the side of the students. But if we overcome this limitation, the sky is the limit. Thank you very much. Некоторые слова у вас. Ну, то, что касается бюджетной формы, насколько я знаю, в ИИР есть бюджетные дистанционные студенты. Сейчас нет, да? Ну, что касается нас, ну, были, во всяком случае, я помню, при Красовском. Что касается нас, то сегодня у нас есть бюджетная форма на аналогичных специальностях на обычном заочном отделении. Когда появится соответствующее законодательство, возможно, оно будет у нас, я не готов говорить. Что касается филиалов, большинство филиалов, которые открыты в БТУ, а это филиалы дистанционной формы обучения, это филиалы, работающие по принципу 2-3 года обучения на родине, и потом до обучения их здесь, в Минске. Что касается вот тех филиалов, которые совсем далеко в обществе, то там обязательно будет использоваться дистанционные формы обучения, но уже тех студентов, которые там будут учиться. А то, что касается вот какие специальности, ну вы знаете, в БНТУ я не могу сказать точно, но где-то больше 20 Erasmus плюсовских и темпусовских проектов сегодня. Это говорит о том, что вот тот опыт, который есть даже у нас, я думаю, что он востребован и интересен в Европе. А практически все студенты, я могу даже сказать про своих студентов, наших закончивших, они работают all over world, если так говорить, везде в мире, от Сингапура до я не знаю где. Поэтому все зависит от конкретных людей, а преподавание здесь и преподаватели, я не думаю, что они существенно отличаются от нас. Дякую, Леонід. Давайте подякуємо всім.